الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا حالات، آج کا دور ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ انسان ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دھرم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دھرم کے پیچھے، تمہارا دھرم کیسا ہے، میرا دھرم کیسا ہے، تمہارا بھگوان کیسا ہے، میرا اللہ کیسا ہے، یعنی اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے دھرم کے پیچھے پڑے ہیں۔ تمہارا بھگوان کتنا، میرے اسلام میں کتنا، یعنی اس طرح سے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو راجنیتک چمکانا چاہتے ہیں اور دنیا میں ایسے اللہ کے ولی پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو دبا دیے ہیں لیکن خود وہ زندہ رہے۔ لوگ جانتے بھی ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، کرامت ولی ہیں، مشہور ولی ہیں، فیمس ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور ہندوستان کے ولی ہیں، سب کے ولی ہیں۔ تمام جتنے ہندو، مسلم، عیسائی جتنے دھرم کے لوگ ہیں سب کے ولی ہیں۔ پھر بھی لوگ، یاد رکھو، جب بادشاہوں کو بیٹھا سکتا ہے اٹھا نہیں سکا، بادشاہوں کو جب معافی کا طلب کر سکتا ہے وہ بابا سے، ولی سے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ چھوٹی سی گلی میں، چھوٹے سے گھر میں ایک جگہ رہ کر لمبی زبان باتیں کھولی جاتی ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں شیولنگ ہوگی، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس کے قبر کے نیچے، درگاہ کے نیچے شیولنگ ہوگی۔ یاد رکھو، شیر ہندوستان کہا جاتا ہے اس کو، خواجہ غریب نواز کو ہندل ولی کہا جاتا ہے، ہندوستان کا راجہ کہا جا سکتا ہے۔ پورے ہندوستان میں ایک ہی کرسی پہ بیٹھنے والا وہی ہمارے سلطان ہے، حضرت خواجہ غریب نواز۔ غریب، جو لوگ غریب ہے اس کو نوازتے ہیں، نوازا کرتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز۔ اس لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر دھرم کے لوگ اس کے دربار میں جا کے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں اور اس دامن میں بے شمار جو دل میں خواہش کرتا ہے وہ بندہ سب کو ٹوٹل ہر چیز خواہش وہ پورا کرتا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں جا کر کے تلاش کرتے ہیں شیولنگ ہے یا نہیں۔ آپ کو نہیں معلوم، حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت امام جعفر، حضرت امام صادق، حضرت امام شافعی، حضرت امام زین العابدین، حضرت علی سے لے کر کے حضرت خواجہ غریب نواز تک جتنے نسل ہے سب اللہ کے رسول والوں کا نسل ہے۔ اسلام کو بچانے والا حضرت امام حسین، اسلام کو بچانے والا حضرت امام حسین جب اپنے سر کو تن جدا کرایا تو سجدے کی حالت میں، یاد رکھیں، سجدے کی حالت میں لوگ، یزید لوگ آ کر سر کو قلم کیے، پھر بھی اسلام کو بلندی کیا اور کہا
इस्लाम रहेगा और हमेशा रहेगा और चमकता रहेगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सजदे को बचाया, नमाज को बचाया, क्योंकि उनके नाना को मालूम था, हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, मेरा नाती नवासा वही इस्लाम को बचा सकता है। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में जब इमाम असगर नन्हे मासूम असगर को जब तीर चलाया गया तो पानी के हलक, उसको पानी का तलब हुआ, थोड़ा पानी अगर मिल जाए तो मेरी प्यास की शिद्दत बुझ जाए। क्या इमाम हुसैन को पावर नहीं था? अगर कहते दरिया फुरात से पानी समेट कर खींच के आ जाता। जब ख्वाजा गरीब नवाज में इतनी पावर है, आना सागर को पानी खींच सकता है वो, तो इमाम हुसैन क्यों नहीं खींच सकता? इमाम हुसैन, जब इमाम हुसैन का बेटों का बेटा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब आना सागर को अपने प्याले में एक कटोरे में जब पानी को खींच सकता है वो, तो इमाम हुसैन क्यों नहीं खींचा पानी? इमाम हुसैन पानी क्यों नहीं खींचा? हजरत इमाम असगर के लिए, हजरत असगर के लिए क्यों नहीं खींचा पानी? इससे अंदाजा ये लगता है कि पानी का मसला नहीं था, न भूख का मसला था, न पानी की शिद्दत का मसला था। मसला क्या था? उसको इस्लाम को बचाना था, इस्लाम को बचाना था। ख्वाजा गरीब नवाज थोड़ी जलाली में आकर आना सागर का पानी खींचकर अपने प्याले में, अपने कटोरे में तो भर लिए, लेकिन उसका मसला नहीं था। उसका मसला यही था, इस्लाम को फैलाना। हिंदुस्तान में जितने अगर मुसलमान की आबादी है तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम साफी, जितने लोग आए, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज्यादा अगर कोई ईमान में दाखिल कराया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। लेकिन आज के हालात, आज का दौर ऐसे हो गए हैं, कुछ अनभक्त गोबर खाने वाले, कुछ अनभक्त हैं जो गौमूत्र पीने वाले, खाने वाले, उसके दिमाग में सिर्फ गोबर ही गोबर है। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की बात उसके दिमाग में नहीं आने वाला। क्यों? उसके दिमाग में गोबर भक्ति भरा हुआ है। अब इंसान जब गोबर खाएंगे तो दिमाग कैसा होगा? अखरोट खाना, काजू बादाम पिस्ता खाना तो दिमाग थोड़ा खुलता है। इल्म सीखने के लिए अखरोट खाइए, इल्म सीखने के लिए कुछ ताकत का चीज खाइए, अंजीर खाइए, तो इल्म में इजाफा होता है, दिमाग बढ़ता है, दिमाग में कामयाबी होती है। आप अगर गोबर खाएंगे, पेशाब पिएंगे, तो उससे दिमाग से क्या निकलेगा? गोबर भक्ति। गोबर खाने वालों, पेशाब पीने वालों, तुझको नहीं मालूम वो ख्वाजा गरीब नवाज है, वो ख्वाजा गरीब नवाज है। देखिए, एल्युमिनियम के मूर्ति से, गाय के मूर्ति से वो दूध जब निकाल सकता है वो अल्लाह का नाम लेकर, तो तुम क्या हो? जब राजाओं को अपना गुलाम बना सकता है तो तुम क्या हो? बादशाहों को अपना गुलाम बना सकता है तो तुम क्या हो? एक जादूगर, जो सबसे बड़ा जादूगर, तो ख्वाजा गरीब नवाज पहाड़ी के इलाके में नीचे में रहकर इबादत गुजार बनते हैं, इबादत करते हैं, और तुम ऊपर से पत्थर फेंकने वालों को जब गुलाम बना सकता है तो तुम क्या हो? एक जादूगर को गुलाम बना सकता ख्वाजा गरीब नवाज। एल्युमिनियम के मूर्ति से जब दूध निकाल सकता ख्वाजा गरीब नवाज। आजकल के गोबर भक्त
जिसके दिल में गोबर भरा हुआ है, दिल के मन में गोबर भरा हुआ है, पेशाब पीने वाला, गोबर खाने वाला, आज वो भुगते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, उसके दरगाह के नीचे शिवलिंग है। कब वक्त बेवकूफ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। नहीं तो बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े जादूगरों को अपना गुलाम बना सकता है। हिंदुस्तान कुरान का गुलाम है ख्वाजा गरीब नवाज, सबको गुलाम बनाया। याद रखो, जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने ऊपर अपने जब जलाली में हो जाए, याद रखो जहां तुम हो वहां रहने की नसीब भी नहीं हुआ। अभी भी वक्त है, आप जाके उससे माफी मांग लो ख्वाजा गरीब नवाज। अब ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे वैसे वो ख्वाजा नहीं है, वो सबके ख्वाजा, सबके महाराजा है वो। इसलिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलियाए अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना अल्लाह के वली खौफ है ना डर है। दुनियावी इंसानों से ना उसको डर है ना खौफ है, सिर्फ अल्लाह से खौफ रखने वाला है वो। याद रखो, जो अल्लाह का वली, अल्लाह का जो दोस्त होता है, उससे तुम दूर रहो। उससे अपने दिलों का रिश्ता अगर जोड़ना है तो मोहब्बत के साथ जोड़ो। अगर नफरत के साथ अगर जोड़ते हो, याद रखो तुम्हारा जिस्म चकनाचूर, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, और न यहाँ मुंह दिखाने जैसे लायक रहोगे न आखिरत में। अल्लाह के वली से पंगा मत लेना। वो हिंदुस्तान का वो शेर है, शेर हमेशा जंगल में राजा बन करके रहता है। याद रखो, हिंदुस्तान के ख्वाजा से पंगा मत लेना, नहीं तो आपको भारी पड़ेगा पंगा।